Okay, so good morning to all. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. നമ്മളെടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും Yes, sir. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്? Yes, sir. Degrees of freedom. Data kinematics, pairs, kinetic chain, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതല്ലേ. പിന്നെ degrees of freedom. സോ ജസ്റ്റ് ആസ് എ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തിയ ആ ഒരു പാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക്, we reached kinematic pair, kinematic pair and we reached kinematic chain. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് വി ഹാവ് ടിൽ നൗ ഡിസ്കവർഡ് അല്ലെ. ലിങ്കിൽ തന്നെ ലിങ്ക് എന്താന്ന് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ്. ദെൻ വെൻ വി കം ടു ദ പേഴ്സ്, പെയറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എത്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെയറിൽ? വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പേഴ്സ്, കൈനമാറ്റിക് പേഴ്സ്? According to relative motion between elements, To relative relative motion, motion, according to contact between elements, contact type, according to type. motion, Three kinds of classifications were there according to relative motion, according to nature of contact, and according to the type of closure. മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And when we come to kinematic chain, ഈ kinematic chain significant ആയിട്ട് വന്നൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. What was kinematic chain? How can you define a kinematic chain? ഒരു kinematic chain എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Assembly of link in which relative motion Kinematic the pairs. part of a machine which moves relative to some other part. Correct. In which the pairs will have relative motion. ആ relative motion എങ്ങനെയാണ്? Successfully or completely constrained ആയിരിക്കും. So, with regards to kinematic chain, we discussed about three kinds of constrained motions: completely constrained, incompletely constrained, successfully constrained. Right? Three kinds of constrained motions we have discussed in the topic kinematic chain. Now, after discussing kinematic chain, we reach at the topic degrees of freedom. Now, see, നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനു പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പം സിലബസിൽ കുറെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, ആ സബ്ജക്റ്റിൽ കുറെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. വെറുതെ എന്തിനാണ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്, വെറുതെ എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടി we should always think about the genuinity of the topic. And also, we should ask oneself, why are we learning such kind of topics or subjects or concepts? എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? See, kinematic chain എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ yesterday I mentioned about two equations which can be used to check whether the given system of chain is a kinematic chain or not. അല്ലേ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What were those equations? L is equal to 2p minus 4. Very good. L is equal to 2p minus 4 was the first equation. ഇതിലെ L എന്തായിരുന്നു? Number of links. P was number of pairs. And which was the second equation? J equal to 3 by 2 plus J is equal to 3 by 12 minus 2. 3 by 2 into L minus 2. Very good. So, ഇവിടെ L was number of links, P was number of pairs, J is equal to number of joints, and L is equal to number of links. So, by conforming with these two equations, we can measure the genuinity of this particular given chain so as it becomes a kinematic chain or not. അല്ലെ, kinematic chain ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എലിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതാണ്. Whenever the LHS becomes equal to RHS, you can assure that the given system of linkages is a kinematic chain. Now, just imagine. I'll draw just a system of links which are joined together. In a joined fashion, the system of linkage ആണ് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ്. ആ ഫിഗറിൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല.
ഈ ഫിഗർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത്? വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ? ഞാനിവിടെ വരച്ചത് I have connected certain number of rigid bodies so as to become a kinematic chain. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോഡീസ് ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി അല്ലേ? ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ബോഡിയാണ്. സി, ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി, സെക്കൻഡ് ബോഡി, തേർഡ് ബോഡി, ഫോർത്ത് ബോഡി. 4 നമ്പർ ഓഫ് ബോഡീസ് ഇതിലില്ലേ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിലെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ ഇൻ കൈനമാറ്റിക്സ്. വെൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ മോഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, മൂവ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഗറിന് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ബോഡി നമ്പർ 1 ആൻഡ് ബോഡി നമ്പർ 4 ആർ ഫിക്സ്ഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Yes. So fixed bodiesന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും? ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ബോഡീസിനെ we can consider it as a single element. ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So rather than going for numbering them as 1 and 4, I'll number both these bodies as linked to 1. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. So ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് further whatever we study in kinematics of machinery, every fixed link will be numbered as a single unit. Single. അക്ഷയ് കൃഷ്ണന്റെ കേറാൻ പറ്റില്ല. അക്ഷയ് കൃഷ്ണ ടീക്ക ഒരു ഉണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞ. ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തു നോക്കാൻ പറ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ജോയിൻ ആയില്ലേ? Okay. Now, listen. So, fixed bodies നമ്മൾ ഇനി സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ഫിക്സഡ് ബോഡീസ് ആണ്. ഫിക്സഡ് ബോഡീസിന് പരസ്പരം മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ? അതിന് ഏത് രീതിയിലും മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വരച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെ? ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ്? ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇമാജിൻ ഐ ആം സിംപ്ലി റിമൂവിംഗ് ഫിക്സഡ് പോർഷൻസ്. ഇതൊക്കെ ആ ഫിക്സഡ് പോർഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫിക്സഡ് പോർഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഓൾ ദ ബോഡീസ്. ഇവര് തമ്മിലുള്ള ലോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇവര് തമ്മിലുള്ള ലോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡേ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. Separate. This is a separate body. Sir, voice ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാകുന്നുണ്ട് സാർ. Voice കട്ടാകുന്നുണ്ടോ? സാർ ഈ സ്ക്രീന് പ്രസന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ ആക്കിയാ പോരെ? മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ സ്ക്രീന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, അത് മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ ക്യാമറ മോഡ് ആക്കിയാ പോരെ? അല്ല, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാ കാണില്ലേ? ഇല്ല. സ്ക്രീനിൽ പറയുന്നത് കാണുന്നേ ഏത് ഫുള്ള് ബ്രേക്ക് ഫുൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ അത് ക്യാമറ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ സ്ക്രീന്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെക്ക് പോലെ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റിങ് ഒന്ന് നിർത്തട്ടെ.
ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഇത് സൂം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എഴുതിയതെല്ലാം റിവേഴ്സിലല്ലേ ഇപ്പൊ കാണുക? അല്ലല്ല അല്ല ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ? ആ ശരി. ഈ എഴുത്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ല വായിച്ച. കുട്സ്ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ ഫിഗർ ക്ലിയർ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് ഐ റിമൂവ് ദ കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫ്രീ ബോഡീസ്. നൗ remember yesterday I had discussed that we will only be discussing about planar bodies. നമ്മൾ planar mechanisms, planar motion പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു 3 dimensional മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. മെക്കാനിസം മോഷൻ അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. That's why maximum number of degrees of freedom for a block. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. this is kept in a 3 dimensional space. So maximum number of degrees of freedom 6 ആണ് അല്ലേ? 3 translational and 3 rotational. ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞ? So rather than going for studying of motion in a 3D space, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്ലെയിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. So everything we study ഇതേ പ്ലെയിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിരിച്ച് കാണുന്ന ബോർഡ് അല്ലേ? ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ വെച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെയുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? So maximum degrees of freedom of a body in a plane എത്രയാണ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പ്ലെയിനിൽ വെച്ച ബോഡിക്ക്? മാക്സിമം 3. വെരി ഗുഡ്. 3 ആണ് അല്ലേ? 2 translation, 1 rotation. Yes, very good. 2 translation, 1 rotation. അതായത് now all these 4 bodies are independent bodies which are kept on a plane. That means this body will have 3 degrees of freedom. This body will have 3 degrees of freedom. This body will have 3 degrees of freedom. This one will have 3 degrees of freedom. അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? Yes. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Okay. ഇനി now remember the initial figure. ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. I have joined this one here also. Okay. Now ഇതെല്ലാം നമ്മൾ they are interconnected. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. Okay. Now this has become a kinematic chain. ഇതൊരു kinematic chain ആയി മാറിയില്ലേ? Yes sir. Kinematic chain ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക? We have the equation L is equal to 2p minus 4. Number of links at 1, 2, 3 and 4. They are fixed ചെയ്തിട്ടില്ല. I have simply joined together. Number of links 4 ആണ് അല്ലേ? So 4 is equal to 2 into p minus 4. ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? 2 into p minus 4. 2 into p minus 4 ആണ് അല്ലേ? Number of pairs എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ? 1 pair, 2 pair, 3 pairs. Okay. 3. Okay, fine. So this has become a kinematic chain. The kinematic chain I know. Now, here kinematic chain, is this a mechanism? ഇതൊരു മെക്കാനിസം ആയി മാറിയോ? ഇതൊരു മെക്കാനിസം ആണോ? Yes. ഒരിക്കലും this has not yet become a mechanism. Reasonable. See, this is still a free kinematic chain. ഒരു ഫ്രീ kinematic chain ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാം. ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു 4 ബാർ മെക്കാനിസം ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം വരച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ?
Yes, sir. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് 1 2 3 4 4 ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ. L is equal to 2p minus 4 apply നമുക്ക് മനസ്സിലാവും this becomes a kinematic chain. But ഇവിടെ see ഞാൻ ഇതിന് ഒരു മോഷൻ കൊടുത്താൽ സപ്പോസ് ഐ ആം ഗിവിംഗ് എ മോഷൻ ടു നമ്പർ 1 ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ന് ഞാൻ മോഷൻ കൊടുത്താൽ this motion will be transmitted to 3. അതായത് 3 ഈ മോഷനെ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്ത് it will transmit this motion to number 4. അല്ലേ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കോ Sir. Yes, sir. Yes, sir. But now ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതേ മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിലേക്ക് വരണ്ടേ ഫസ്റ്റ് Yes, sir. ഇവിടെ മോഷൻ ലിങ്ക് 3 and link 1 both will have motion അല്ലേ ലിങ്ക് 4 ന് മോഷൻ ഉണ്ട് ആണോ അല്ലയോ അല്ലേ Yes, sir. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടയർ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടയർ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ടയർ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ കാരണം both these links have motion ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടിനും മോഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിന് 4 ലിങ്കിനും മോഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്റ്റിൽ ദിസ് Yes, sir. ഈസ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ. ഇതൊരു മെക്കാനിസം ആണ്. ബട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇഫ് ഐ ഗിവ് റൊട്ടേഷൻ ടു ദിസ് വീൽ ഈ വീലിനെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വീല് മാത്രം കറങ്ങണം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? I should have fixed the link number 1. വേണ്ടേ ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? Yes, sir. ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പോഴല്ലേ this has turned into a mechanism. Yes, sir. അല്ലേ? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് മെഷീനറി. ഹൗ യു റീച്ച് ഓർ അറൈവ് അറ്റ് എ മെക്കാനിസം. ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ we should definitely have a kinematic chain. But when you fix one of the links in a kinematic chain, then you arrive at a mechanism. If you fix ചെയ്യുന്നത് വരെ this will be remaining as a kinematic chain itself. ഇതൊരിക്കലും mechanism ആവുന്നില്ല. Still kinematic chain ആണ്. But when you fix this link, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് ഫിക്സഡ് ആയി. പിന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. So now this third link എന്താ? ഈ third link acts only as a transmitter. ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിൽ നിന്ന് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തെ ലിങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണോ? Yes, sir. സോ ഈ ഫിഗറിൽ ടോട്ടൽ 4 ലിങ്ക് ഉണ്ട്. 4 ലിങ്ക് ഇല്ലേ? Yes, sir. ഇതൊരു മെക്കാനിസമായി മാറും. അതായത് സപ്പോസ് ഇഫ് the number of links in this mechanism is equal to L. Total number of links L ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിനിൽ L number of links ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈനമാറ്റിക് ചെയിനിനെ മെക്കാനിസം ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ we should fix one link അല്ലേ? Yes, sir. No, ഈ one linkനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ വെച്ച സമയം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് I have not yet fixed. That means ഓരോ ലിങ്കിലും എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ? 3 into L ആയിരിക്കൂലേ? അല്ലേ? ഒരു ലിങ്കിന് ലിങ്ക് നമ്പർ 1 will have 3 degrees of freedom. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 will have 3 degrees of freedom. ലിങ്ക് നമ്പർ 3 will have 3 degrees of freedom. ഇതിന് എത്ര ഉണ്ടാവും? 3 degrees of freedom അല്ലേ? സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് 4 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാവും? 3 into 4 12 ആയി മാറും ഇല്ലേ? അത് കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചാൽ ബട്ട് ഇതിനൊരു മെക്കാനിസം ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ ഹാവ് ടു ഫിക്സ് വൺ ലിങ്ക് അല്ലേ? സോ ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തായി മാറും? 3 into L minus 1 ആയി മാറിയില്ലേ? കാരണം L minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സിൽ ഒരു ലിങ്കിന് മോഷൻ ഇല്ല അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു ലിങ്കിന് മോഷൻ ഇല്ല എന്നല്ലോ. That means ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷനിൽ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തായി മാറി? 3 into L minus 1 ആയി മാറിയില്ലേ? അതെ. ഈ 3 into L minus 1 എന്നത് സ്റ്റിൽ ഒരു മെക്കാനിസത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സിനെ മാത്രം ലിങ്ക്സിനെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. പക്ഷേ when you consider a whole mechanism, this is not enough. Still ഇതും ഈ വാല്യൂ മാത്രം പോരാ to access the degrees of freedom. അതെന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക്
നേരത്തെ വരച്ചിട്ട് ഫിഗറിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇതിലിപ്പോ 4 ബോഡീസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ബോഡി പോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ 3 into L minus 1 എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഒന്നെന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, കൺസിഡർ ഇത് ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ഉം ഇത് ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ആണ്. They two have connection. അല്ലേ? കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ. കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 and 2 കണക്ട് ചെയ്താൽ they are forming what? ഒരു പെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെയും ഒരു പെയർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കറക്റ്റ് അതെ അല്ലേ? സോ ഇതൊരു മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്യണം, ഇതിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്യണം. സോ both can be numbered as one single link, right? So this becomes 3. Now 1 and 2 have connection between them. 3 and 1 also have connection between them. They both form a pair. ഇതൊരു പെയർ അല്ലേ ആവുന്നത്? 2 and 3 are also connected. ഇതും മറ്റൊരു പെയർ ആണ്. ഈ പെയറിൽ നേച്ചർ ഓഫ് പെയർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കണക്ഷൻ മാത്രം എടുത്തോട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സർഫസിലേക്കല്ലേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധനം ഇതിന്റെ നടുവിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ റിവെറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത് റിവെറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ സർഫസും ഇതിന്റെ സർഫസും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ? കോണ്ടാക്റ്റിലല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സർഫസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ്? അതായത് ഇതിലൊരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്കും മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഈ രണ്ട് ബോഡീസ്. സോ രണ്ട് മോഷൻ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ആ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് മോഷൻ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇതേ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ലിങ്ക് നമ്പർ 4 ഉണ്ടാവുക. Correct. That means 2 motions are arrested for these 2 pairs, right? ഈ രണ്ട് പെയർ എന്ത് പെയറാണ്? സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ അല്ലേ? ഈ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ എന്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് പെയറിലാണ്? എന്ത് ക്ലാസ്? ഹയർ പെയർ. വെരി തെറ്റല്ലേ അത്? സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോവർ പെയർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അടുത്ത ടേം -2 into p എന്നല്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 2 into p എന്നല്ല 2 into j. സോ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ j ഉണ്ടാവും, ചില ടെക്സ്റ്റിൽ p ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ j എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഫസ്റ്റ് j എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്പർ ഓഫ് ലോവർ പെയർസ് ആണ് പറയുന്നത്. ലോവർ പെയർസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇതൊരു ലോവർ പെയർ ആണ്. ഈ ലോവർ പെയറിൽ രണ്ട് മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ -2 into j എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി കൺസിഡർ ഇവിടെയും ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. That means they are having a point contact അല്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ്? പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഹയർ പെയർ. ഈ ഹയർ പെയർ എടുത്തോ. ഈ പോയിന്റിന്റെ ഇതാണ് കോണ്ടാക്ട്. ഈ കോണ്ടാക്ടിന് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ, ഇത് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഇത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ. This is normal direction, this is tangential direction. Correct? ഈ രണ്ട് നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയി ഈ പോയിന്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? മോഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം. ഈ രണ്ട് നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. That means only single motion is possible
for this combination of pair. ഈ combination of pair ന് tangential direction മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? And this combination of pair is a higher pair. ഇതൊരു higher pair അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് എച്ച് എന്നുള്ള ടേം കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ L-1 നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഫ്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും. അതാണ് 3 into L-1. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. When a kinematic chain is turned into a mechanism, ആ മെക്കാനിസത്തിൽ കുറെ നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഉണ്ടാവും. ആ പെയർസ് will be lower pairs and higher pairs. So number of lower pairs ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 2 motions will be always restricted. അല്ലെ? 2 മോഷൻ എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. That means ഈ ടോട്ടൽ നിന്ന് -2 into, അതായത് 2 motions restricted of this lower pairs -2j വരും. ഇനി lower pairs മാത്രം പോരാ. In a mechanism there will be always having higher pairs. ചിലപ്പോൾ higher pairs ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ higher pairs ഉണ്ടാവില്ല. 2 കേസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? higher pairs ഉണ്ട്. ഈ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ higher pair ഉണ്ട്. higher pair ഇല്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട്, മെക്കാനിസംസും ഉണ്ട്. So if there is a presence of higher pair, a higher pair combination only one kind of motion is possible. എപ്പോഴും ഒറ്റ സിംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലെ മോഷനെ പോസിബിൾ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് 1 into എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹയർ പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 1 എന്നുള്ള നമ്പർ എന്താ? ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്, എത്ര രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് 1 into നമ്പർ ഓഫ് ഹയർ പേഴ്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്താണ്? ഈ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? n is nothing but number of degrees of freedom. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ എഴുതിയ കുർസ്ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ. Yes sir. അല്ലേ? n is equal to 3 into L-1 minus 2j minus h. ക്ലിയർ ആണോ ഇക്വേഷൻ? ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല. എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനോ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. ബട്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ്, how did we arrive at, like how did Kurzbach arrive at such an equation? ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? This is used to find out the number of degrees of freedom. number of degrees of freedom കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ടേമും വന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലായല്ലോ? Yes sir. 3 into L-1 minus 2j. ഇവിടെ j എന്നാണ്, j represents number of lower pairs and minus h Number of higher. ഇത് കുർസ്ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഇതാണ് എഴുതണം, മറക്കണം. ഇത് എഴുതി ഏതാ? അത് എഴുതി. ഇതിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നേരത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇതാണ് 1 അല്ലേ? ഇത് രണ്ടിനും ഒരു സിംഗിൾ ലിങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കും. This is link number 2, this is link number 3. So if you apply this to Kurzbach equation, 3 into 3 minus 1, L3 ആയി അല്ലേ? ഹലോ Yes sir, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Okay. Minus 2 into j ആണ്. What was j? Number of lower pairs. എത്ര lower pairs ഉണ്ട്? 2 lower pairs അല്ലേ? ഇവര് തമ്മിലുള്ള lower pair ആണ്, ഇവര് തമ്മിലുള്ള lower pair അല്ലേ? So minus 2 into 2 minus എത്ര number of higher pair ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒരു higher pair ഉണ്ട്. minus 1. എത്രയാണ് ഇത് വരിക? 3 into 2 minus 2 into 2 minus 1. എത്ര വരിക? 1. Very good. 1. So ഇവിടെ n is equal to 1 ആണ് അല്ലേ? Total number of degrees of freedom for this mechanism is 1. Degrees of freedom ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെക്കാനിസം വർക്കിംഗ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. Number of degrees of freedom greater than 0 ആണെങ്കിൽ always that mechanism will be having motion. അതിൽ മോഷൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻസ് നടക്കും എന്നാണ്.
Now, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? n is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒറ്റൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ആ പാരാമീറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദിസ് തീറ്റ, എനിക്ക് ഇതിന്റെ മോഷൻ മൊബിലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത് ഞാൻ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ്, ഇപ്പൊ ഇത് റെസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് ഇവിടെയാണ് വിചാരിക്കുക, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യില്ല ഇതിന്റെ പോലെ. ഇനി ഇത് എത്ര ഉയർത്തിയാൽ ഇത് എത്ര ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, അല്ലെ ഇത് എത്ര ഉയർത്തിയാൽ ഇത് എത്ര ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഈ തീറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റയെ പറ്റി പറഞ്ഞൂടെ? പറഞ്ഞൂടെ അല്ലേ? That means നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു locate the position of a link in a mechanism അല്ലേ? So if I can evaluate അല്ലെങ്കിൽ measure one independent parameter theta here, I can define the location of link number 2 as well as link number 3. പറ്റൂലേ? ഇതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം? എക്സ്പ്ലെയിൻ കുർച്ച്ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. ബിക്കോസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇതിന് മൊബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടേം കൂടി. മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മോഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൈനമാറ്റിക്സ് മെക്കാനിസം മെഷറിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റഡിങ് അപ്പോൾ മോഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ മോഷനെ പറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ടോപ്പിക്. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി അതിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ മൊബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. സോ ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ കുർച്ച്ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us the number of degrees of freedom of a mechanism. Now, after finding out number of degrees of freedom, അത് how will we apply that concept? ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, വെറുതെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്ത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലൈൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ലൈൻ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇത്ര റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഇത് ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ആയില്ലേ? ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്താം. ഇവിടെ ഞാൻ മോഷൻ കൊടുത്താൽ അതേ മോഷൻ ഇവിടെയും കിട്ടും. ഇതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ റെപ്രസെന്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വേറെ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബോഡി, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് ഷെയ്ഡഡ് ആണ്. ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഓൺലി സിംഗിൾ ലിങ്ക്. ഇതൊരൊറ്റ ലിങ്ക് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ പറയുന്നത്? സോ this is link number 1. ഇത് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ആണ്. ഇത് ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ആണ്. This becomes link number 2 and this becomes link number 3. നേരത്തെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലിങ്കിന് എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഒരു പ്ലെയിനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് രീതിയിലും റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നടത്താം. ഈ രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷനും മിക്സഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് ലിങ്കിനെ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, മറ്റേ രണ്ട് പ്ലെയിനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു.
ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് വരാം. സോ വെൻ യു റെഫർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് യു കെൻ SS രത്തനിലാണെങ്കിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചില എക്സാമ്പിൾസ് വെറും ലൈൻ ഡയഗ്രാമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. VP സിംഗ് നോക്കിയാലും ഇതേ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. ചില എക്സാമ്പിൾസ് സിമ്പിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാംസ് ആണ്, ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഈ പ്ലെയിനാർ ബോഡീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്. Three ആണ്. Three ആണ്. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രല്ലേ? സർ 1 ആണോ? 3 into 1 ആണ് ആൻസർ. 1 is the correct answer. n is equal to 3 into n minus 1 minus 2j minus h അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് റിംഗ്സ് എത്ര? 4 അല്ലേ? സോ 3 into l എത്ര? 4 minus 1 minus 2 into j. j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ലോവർ പെയർസ് ആണ് അല്ലേ? എത്ര പെയർസ് ഉണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലോവർ പെയർസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ജോയിന്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം. രണ്ട് രീതി, രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്. എത്ര ജോയിന്റ് ഉണ്ട്? 1 2 3 Okay. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ്? ബൈനറി ജോയിന്റ് അല്ലേ? Yes, sir. Binary. ബൈനറി ജോയിന്റ് അല്ലേ? ഇനി ഈ ജോയിന്റ് നടക്കുന്ന പെയറിന്റെ ലോവർ പെയർസ് അല്ലേ എല്ലാം? ഇതൊക്കെ ടേണിംഗ് പെയർസ് അല്ലേ? 2 ടേൺസ് ഓവർ 1 അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. 3 into make ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് പെയർ. 3 into കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല, ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇവര് തമ്മിൽ ടേണിംഗ് ആക്ഷൻ അല്ലേ? 3 ഉം 4 3 ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കണക്ഷൻ എന്താ? ടേണിംഗ് ആക്ഷൻ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. So all are turning pairs. That means എന്താ? 2 into എത്ര pairs ഉണ്ട്? 4 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഹയർ pairs ഉണ്ടാ? ഇല്ല. ഇല്ല, higher pairs ഇല്ല. That means equation 3 ഉള്ളൂ. So 3 into 3 9 minus 2 into 4 8. n is equal to 1. ഒറ്റ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഈ മൊബിലിറ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? If I give an input rotation, ഇവിടെ ഒരു angular rotation കൊടുത്താൽ ആ rotation ഇവിടെ consider ചെയ്യും. That means if I know the value of this theta, then theta 1 പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏത് ലിങ്കിന്റെയും ലൊക്കേഷൻ I can define. I need only a single parameter, one parameter. അതാണ് number of degrees of freedom 1 എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Next. Yes, sir. Calculating degrees of freedom. ഇത്ര സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല. 0.
Very good. 0. Number of links 1, 2, 3. 3 into 3 minus 1 minus number of lower pairs അല്ലെങ്കിൽ joints 1, 2, 3. മൂന്നും ബൈനറി ജോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും എന്താണ് ലോവർ പെയർ ആണ്. That means 2 into 3. Higher pairs ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 0. ഇത് എത്രയാണ്? 12. 6 minus 6 equal to 0. അല്ലേ? n is equal to 0 ആണ്. n is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം this is a structure. n is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ degrees of freedom 0 ആണ്. Degrees of freedom 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രെയിം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് അതാവുന്നത്. ഇതിന് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുക്കാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇതിന് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല. അതാണ് ഈ അർത്ഥം n is equal to 0. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലേ? സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു, ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ്? Now, what is the degrees of freedom? Zero. അത് ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ 3 തന്നെ. ഒരിക്കലും ഇതൊരു ലിങ്ക് ഇത് മറ്റൊരു ലിങ്ക് അല്ല. കാരണം എന്താ? ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ? സോ ഇത് സിംഗിൾ ഒരു ലിങ്കേ ഉള്ളൂ നമ്പർ. ഇനി ഇത് ഇവിടെ വരെ ഒരു ലിങ്ക്, ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ലിങ്ക് എന്നല്ല. കാരണം എന്താ? ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഞാനിപ്പോ വരച്ചത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇൻക്ലിനേഷൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചെങ്കിൽ ദിസ് ബിക്കംസ് 2, ദിസ് ബിക്കംസ് 3. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മീൻസ് അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ലൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് തേർഡ് ലിങ്ക്. L is equal to 3 ആണ്. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ജോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെയർസ് ആണ്. ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒരു ജോയിന്റ്, 2 ജോയിന്റ്, 3 ജോയിന്റ്. ഇവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഇല്ലേ? ഈ ഒരു പാർട്ട് ഒരു ജോയിന്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? ഈ ഒരു പാർട്ട് അഡീഷണൽ ജോയിന്റ് അല്ലേ? സോ J is equal to 5 അല്ലേ വേണം? ഇതിന് നമുക്കൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? സി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ചിലവരെ ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്പർ ഒരു ലിങ്കും കൂടി അല്ലേ എന്നുള്ള, ലിങ്ക് നമ്പർ 4 അല്ലേ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിങ്ക് അല്ല? റീസൺ എന്താ? ഈ സാധനം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ലിങ്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ? Primary part of a mechanism which will have relative motion with respect to another link. Yes. ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. That means ഇതൊരു ലിങ്ക് അല്ല. This will only act as a support. ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെറുതെ വെച്ചൊരു സാധനം. ലിങ്ക് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ that should have a relative motion with respect to the ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബോഡിയുമായിട്ട് it should have a relative motion. ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലല്ലോ. So this is not a link. So ഇവിടെ joints 5 ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലായി, ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാ ജോയിന്റും ബൈനറി ജോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഇതും തമ്മിലെ കണക്ഷൻ, ഇവിടെ ഇതും തമ്മിലെ കണക്ഷൻ. ഹയർ പേഴ്സ് ഇതിലില്ല. That means ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയായിരിക്കും? n is equal to 3 into 3 minus 1 minus 2 into 5 അല്ലേ? എത്ര ഇത്? -4. ഓക്കേ, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ വരുന്നത്? ഉറപ്പല്ലേ? So whenever number of degrees of freedom n is equal to negative, n negative on that, this is nothing but a superstructure.
വാട്ട് ഈസ് എ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ, n നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ട്രക്ചർ n 0 ആണ് അല്ലേ? സാർ ടൈം ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ല? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 എക്സാമ്പിൾ തരാം. യു ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്തു. നോട്ട് ചെയ്ത് ഫിഗർ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്താൽ പറയാം. ഒരു ഫിഗർ കൂടി തരും. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഈ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്താൽ വരച്ചാ ഒന്നും കൂടി. വരച്ചത് ഈ 2 എക്സാമ്പിളിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ പറയും കേട്ടോ. ഇത് ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കുക. കാരണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്ന് ആബ്സെന്റ് ആരാണ്? എല്ലാരും ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Good morning. Good morning, miss. സമയം കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം. Thank you.
Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു?